हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करुच्ची तुम समस्ते भलर थिबो। आज तुम तुम नवम श्रेणी साहित्य धारा पुस्तक पद्य विभागर मनीष भाई पद्यटी को नहीं आसी। आज क्लास रे ए मनीष भाई पद्यटीर संक्षेप कवि परिचय जानिबा, कवितार पृष्ठभूमि कौन जानिबा, कविताटी को स्वर आवृत्ति करिबा एवं कविताटीर कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा आउ कविता को सहज आउ भल भाव बुझीबा। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देखिबा। ओडिशा रे स्वाधीनता काल रे जो केते जण नारी कवि लेखिकांकर आविर्भाव होइतिला सेमानक मध्यरु महियसी महिला कुंतला कुमारी सावत अन्यतम। ओडिया साहित्य रे नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत एक सुदूर प्रसारी नाम। निजर स्वल्प जीवन काल मध्य ओडिया साहित्य भंडार को जो भली रधिमंत करि जाइचंती से भली उदाहरण विरल। एही महियसी महिला जन्म 1901 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे बस्तर राज्यर जगदलपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्यर बस्तर जिल्ला रे होइतिला। पितांक नाम डानिएल सावत, मातांक नाम मोनिका सावत। प्रतिष्ठार उच्चतम शिखर रे थिला बेले तांको संसार त्याग करी पड़ितिला मात्र 38 वर्ष बयस रे। तांको मृत्यु केबे होइतिला ना 1938 मसीहा अगस्त 23 तारिख रे मृत्यु होइतिला। ओडिया भाषा छड़ा से हिंदी, बंगला, इंग्राजी, बर्मा भाषा शिखिथिले। ओडिशार से प्रथम महिला डाक्टर, लेखिका, कवयित्री, संपादिका थिले। तांकर कृति पाई पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान तांको उत्कल भारती उपाधि रे प्रदान करथिले। 1925 मसीहा रे तांकर कृति पाई पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान तांको उत्कल भारती उपाधि रे प्रदान करथिले। लेखिथिबा पुस्तक गुड़ी को देख। कविता पुस्तक अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग, आह्वान। से उपन्यास कौन कौन तांकर थिला? भ्रांति, नौतुंडी, परसमणि, रघुवर गीत, कालीबहू। तुम्हें जानिले आश्चर्य हबो 13 वर्ष पर्यंत ओडिया वर्ण परिचय पाई नथिबा ई असाधारण धीशक्ति संपन्ना अल्प केतोटी दिन मध्य ओडिया भाषा शिक्षा करी ओडिया साहित्य क्षेत्र में जो गौरवर अधिकारी हो पारथिले ता वास्तविक विस्मयकर। कहीं तांको जन्मर अल्प दिन परे तांको परिवार बर्मा चली जाइथिले वो कुंतला को सेठी 14 वर्ष हेबा पर्यंत रहिबा को पड़िथिला। परवर्ती समय रे कुंतला कुमारी सावत तांको मांक सह ओडिशा फेरी आसीथिले। कवितार उद्देश्य, कवितार पृष्ठभूमि को टिके जानिबा। ई मनीष भाई कविताटी कवयित्री कुंतला कुमारी सावतंको स्फुलिंग कविता पुस्तक रु अना जाइछि। ई स्फुलिंग कविता पुस्तकटी केबे प्रकाश पाइथिला ना 1929 मसीहा रे। स्फुलिंग शब्दर अर्थ कौन? निया झुल। मनीष भाई कविताटी एक आह्वान धर्मी उद्बोधन कविता, संबोधनमूलक कविता। स्वाधीनता प्राप्ति पूर्व देशवासी विदेशी शासकर शोषण अत्याचार रे अतिष्ठ होई दयनीय जीवन यापन करुथिले। विशेषतः ओडिशार जनसाधारण अर्थनैतिक शोषण, निपीड़न, उत्कट दारिद्र्य, बन्या और मरुड़ी जनित प्राकृतिक विपर्यय आदि नानाविध प्रतिकूल परिस्थिति मध्य देई घर नैराश्यपूर्ण जीवन अतिबाहित करुथिले। असहाय मनीष निज दुरवस्था पाई भाग्य को दायी करी और मृत्यु रे ही जीवन जंत्रणार परिसमाप्ति बोली धरी नहीं हताश मध्य काल काटुथिले। सेही भली मनीष प्राण रे आशा और आत्मविश्वास भरी देवा पाई कवयित्रींको एही कवितार सृष्टि।
ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କବିତାଟିରେ ରହିଛି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ କବିତା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10ମ କବିତା ହେଉଛି ମଣିଷ ଭାଇ। ଏହି କବିତାର କୌଣସି ସ୍ୱର, ଛନ୍ଦ କି ଲୟ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ କବିତା, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା। ଏଥିରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେବ, ତାର ପ୍ରାଣ ଜାଗି ଉଠିବ, ସେ ସୁପ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଶାର ଅସରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଓ ମଣିଷ ମହାନତାକୁ ଘୋଷଣା କରି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଶତ ହତ ଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ। ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ। ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି, ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ମନରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ଭାଇ ସମ୍ବୋଧନ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ନ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ସୁତରାଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ। ତେଣୁ କବିତାରେ ମଣିଷକୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀରତମ ସମ୍ପର୍କ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମୀୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କବି ମଣିଷକୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଭାଇ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ସହଯୋଗ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ। କବି ମଣିଷ ଭାଇ ବୋଲି ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ନା, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶୋଷିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି ମଣିଷ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଝୁରି ମରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା, ଶୋକ କରିବା ବା ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖ କରିବା। ଶତ ହତ ଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ। ଶତ କହିଲେ 100, ହତ ଶ୍ୱାସ କହିଲେ ହତାଶ ଭାବରେ, ନିରାଶେ କହିଲେ ନିରାଶ ଭାବରେ, ଦୁଃଖରେ ବା ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ, ନିବିଡ଼, ନିବିଡ଼ କହିଲେ ଘନ। ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦୀ। ଲାଞ୍ଛିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପମାନିତ। ବଞ୍ଚିତ, ବଞ୍ଚିତ କହିଲେ କ'ଣ? ନା, ବାଦ ଯିବା। ପୀଡ଼ିତ, ପୀଡ଼ିତ କହିଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବା ଦୁଃଖିତ। କଷଣ, କଷ୍ଟ। କାରାରେ, ଜେଲଖାନାରେ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ନିୟତି କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନଷ୍ଟ ପଥର ପଥିକ। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନା, ମରଣର ସହଚରୀ। ଜଗତି, ଜଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା, ଜଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ଭବନ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଜଗତି ଶବ୍ଦଟି ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି, ଅମୃତର ତେଜ ବା ଜ୍ୟୋତି। ଏଠାରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଭାଇକୁ କହିଛନ୍ତି ବା ମାନବମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
କବିତାଟିର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? এই ପ୍ରଥମ ପଦର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ? ନା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସମାଜରେ ଶୋଷିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି ମଣିଷ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଝୁରି ମରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଲାଞ୍ଛନା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ତଥା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ତଥା ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତ ହେଉଛି ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ମାନବର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ତା ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମୁଦ୍ରାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପତନ ଘଟିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ପାତ୍ର ଭରି ଉଠିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଏବେ ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ନୁହଁଇ ସତତ କାହାରି, ନୁହଁଇ ସତତ କାହାରି। କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ। ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବୋଧିବ, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବୋଧିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ସମସ୍ତ ନରନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ନୁହଁଇ ସତତ କାହାରି। ବିଳାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଖ ଭୋଗ। ନିକେତନ, ନିକେତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ। ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ସତତ, ସତତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ନରନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଦାସର୍ବଦା କାହାରି ବିଳାସର ଲୀଳାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ। ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବୋଧିବ। କ୍ରୂର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଷ୍ଠୁର। ଅତ୍ୟାଚାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅମାନସିକ ଆଚରଣ। ତାପରେ ଦଳିବ, ଦଳିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାପି ଦେବ ବା ଦମନ କରିବ। ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଦୁର୍ବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳହୀନ ଭାବରେ, ବଳହୀନରେ। ତାପରେ ପିପାସା, ପିପାସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିପାସା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନନ୍ତ ପଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା। ପା ଧାତୁରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପିପାସା ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଶମିବ, ଶମିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାନ୍ତ ହେବ। ନତ ଶିରେ, ନତ ଶିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନତ ଶିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଥା ନୁଆଁଇ। ସୁଖେ, ସୁଖରେ। ଶ୍ରୀପାଦେ, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବା ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀପାଦେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ। ଅରପି, ଅରପିରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଅର୍ପି, ଅର୍ପଣ କରି। ଆପଣାକୁ ଆପେ ବୋଧିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋଧିବ। ବୋଧିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାରିବ। କବୟିତ୍ରୀ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଏଠି କେହି ଦୁର୍ବଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜର୍ଜରିତ କରି ନିଜର ରକ୍ତ ପିପାସାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିବ ବା ବଧ କରିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର।
ବିଧାତ ବିଚାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିୟତିର ବିଚାର ବା ଇଚ୍ଛା। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଷ୍ଟ ପଥର ପଥିକ। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ମରଣର ସହଚରୀ। ଏହା ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚାର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କରିକି ଭାବାର୍ଥ କହିଲେ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରା ପଦଟିର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା? ସମସ୍ତ ନରନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶାଳ ଜଗତ କାହାରି ବିଳାସର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳକୁ ପଦଦଳିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାର ରକ୍ତକ୍ଷୟ କରିବାର ପିପାସା କେବେ ହେଲେ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ନୈରାଶ୍ୟ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ତଥା ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ମାନବ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। କବିଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଳାସ କ୍ଷେତ୍ର ମନେ କରି ଦୁର୍ବଳକୁ ପଦଦଳିତ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ବିନାଶ କରିବା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି ଲାଜ, ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଜୟୀଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା, ଜୟୀଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଋଣିକର ଭବରାଣେ, ତାଙ୍କର ଚରାଚର, ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ, ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ। କବି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। କରମର ଗଦିରୂପ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କର୍ମର। ଭୁବନ, ଭୁବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର। ଶ୍ରମ, ଶ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିଶ୍ରମ। ନାଶୀ, ନାଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିନାଶ କରିବା। କବି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମର ସ୍ଥଳୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୁବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ଶ୍ରମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି, ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଜୟୀଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଦେବ ତେଜେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଦେବ ତେଜେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ସଦୃଶ ତେଜରେ। ଅହମିକା, ଅହମିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ। କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଓ ଅହମିକାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଶୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା ପିନ୍ଧିବାକୁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଣିକର ଭବାରଣେ, ତାଙ୍କର ଚରାଚର, ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଭବରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭବରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ରଚା, ରଚା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିବା। ଚରାଚର, ଚରାଚର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାରା ସଂସାର। ବଳି ଦେବା, ବଳି ଦେବା ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଋଣୀ କରିପାରିବା ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା? ନା କବି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ କର୍ମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲଜ୍ଜା ଭୟ ଅପମାନ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି
ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା ଲାଭ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଋଣୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ତୃତୀୟ ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ, ଶତକ୍ଷତ ଶିରେ ଶ୍ରଣିତ ଶ୍ରାବରେ, ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ, ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ, ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦୀନ, ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦୀନ, ବିଧାତାର ବର ପୁତ୍ର, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଯୁ ଛିଣ୍ଡାଇ, ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ। ଏଠି ଅରିନ୍ଦମ ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ନା ମଣିଷ ଭାଇକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ। ତାପରେ ଷଡ଼ରିପୁ, ଷଡ଼ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଷଡ଼ରିପୁ, ଷଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଛ, ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷର 6ଗୋଟି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ରହିଛି, ଯଥା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ୟାକୁ ଷଡ଼ରିପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତାରା ଦଳେ ମାନେ ତାରା ଦଳରେ, ତବାସନ, ତବ ଆସନ, ତବାସନ, ତବ ମାନେ ତୁମର, ଆସନ, ତବାସନ କହିଲେ ତୁମର ଆସନ ବା ସ୍ଥାନ। ମାନବ ସମାଜକୁ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶତକ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ, ନୁହେଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ, ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ, ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦୀନ। ଶତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 100। କ୍ଷତ ଶିରେ, କ୍ଷତ ଶିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ମଥାରେ। ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ, ଶୋଣିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ତ, ଶ୍ରାବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାର। ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଧାରରେ। କ୍ଳିଷ୍ଟ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ। କ୍ଷୀଣ, କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମିଯିବା। କଳୁଷ, କଳୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ, କଳଙ୍କ, କଳଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପଯଶ। ହୀନ, ହୀନ ମାନେ ହେଉଛି ସାନ। ଦୀନ, ଦୀନ ମାନେ ପିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୀନ ଦୈନ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିକୃଷ୍ଟ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦୀନର ଅର୍ଥ କହିବା? ନିକୃଷ୍ଟ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଶରୀରରେ, କଳଙ୍କର କାଳିମାରେ, ହୀନ ଦୀନ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ନ ହେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଯୁ ଛିଣ୍ଡାଇ, ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ଯୁଗାନ୍ତ, ଯୁଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯୁଗର ଅନ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁରଜୁ, ମୃତ୍ୟୁରଜୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରଣର ଡରି। ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ଜୀବନ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଡର। ବିଧାତାଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ରୂପେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି କବି ମୃତ୍ୟୁର ରଜୁ ଛିଡ଼ାଇ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଧରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମକୁ ବା ମଣିଷ ଭାଇକୁ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା? କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ହେ ମାନବ, ତୁମେ ଅରିନ୍ଦମ, କାରଣ ତୁମେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଜୟ କରିପାର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଜୟ କରି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହୋଇପାରିବ।
ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି? ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଦେବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଶେଷରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ରଗଣ, ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଜୀବନ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ତୁମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।